मेरे दोस्तों, बेलियो ते बजुर्गो, GS स्टूडियो की तरफों शायर नज़ीर सुल्तानी सलाम अर्ज करता है ते GS स्टूडियो पेश करता है दास्तान गुलाम। इस दास्तान की फरमाइश करते ने उकाड़े तो सिकंदर राजपूत ते मक्खन जट, रायवण तो चौधरी मंजूर, काले वाला चीमा तो जकाउल्ला चीमा, पुराने जागोवाल तो अब्दुल सत्तार गुजर ते रावलपिंडी तो राणा जाफर। ते हुण आउने आ अज दी दास्तान वाले। मेरे दोस्तों, ये उस वेले दी गल है जदों अंग्रेज़ बरसगीर विच सौदागर बन के आया ते इत्थों दे गद्दारां नाल मिल के हिंदुस्तान दी धरती उत्ते अपने नापाक कदम जमान दियां तदबीरां करन लगा। ये होया इंज भई एक अंग्रेज़ अफसर ने हिंदुआं मुसलमानां ते सिखां दा इकट्ठ कीता ते आख्या जे तुसीं मुगलां दे खिलाफ साडा साथ दिओ ते असीं ना सिर्फ इनाम कनाम देंगे बल्कि साडी हुकूमत तुहानूं जागीरां ते ओहदे भी देवेगी। हिंदुआं ने अंग्रेज़ दा साथ देण दा वादा कीता, पर उस इलाके दी वड्डी मस्जिद दे इमाम अजीजुद्दीन ने अंग्रेज़ दी ये कह के मुखालफत कीती भाई तुसी मुसलमानां नूं मुसलमानां नाल लड़ाउण दी कोशिश कर रहे हो, पर याद रखो मुसलमान दा खून मुसलमान ते हराम है। तुसी साडे देश विच आके सानूं गुलाम बनाउणा चाहुंदे हो, पर असीं ये नहीं होण देंगे। अंग्रेज़ कहंदा है मैनूं पता सी तू इहो ही गल करेगा, इसे वास्ते मैं एक मुफ्ती साहब नूं नाल लैके आया वां। मुफ्ती साहब कहण लगे ये मुगल बादशाह जालम ने ते जालम हुक्मरान अगे कलमा हक कहना जहाद है। उत्थे अजीजुद्दीन की कहंदे ने ते मुफ्ती की कहंदा है। सादक पट्टी पेश करदा है, लाला जी रिकॉर्ड करदे ने ते दास्तान लिखदे ने शायर नज़ीर सुल्तान। कहंदा मुफ्ती जी उत्थे तुसी गल सुनो मेरी, इन्हां मुगलां चलाई इत्थे जुल्म हनेरी, करो रल के बगावत जान छुट जाए तुहाडी, इत्थे होवे इंसाफ इहो मर्जी है साडी। जीज दीन उत्ते कहंदा असी मुसलमान सारे, ओते आप नी मुसलम जेड़ा मुसलमान मारे, देवे फतवे तू झूठे बन पिट्ठू अंग्रेजा, लावे झूठे तू फतवे करे कंधा ते अवेजा। असी बनना निभागी, असी बनना निभागी, असी धरती दे पुत्र कितों आए ने आसमानों, अंग्रेज ने उत्तर कहंदे अंग्रेज ओथे असी इंसाफ करिए, जेड़ा मर्जी है जालिम असी कदी भी न डरिए। देन चौधरा जमीना, देन चौधरा जमीना, तुसी टुरो नाल साडे, साडी आवे हुकूमत पूरे करिए जिवादे। जीजो दीन उत्ते कहंदा इन्ने खतरी बगैरत, ए बुज़ दिल सारे नहीं कोई इन्ना बिच गैरत, तुसी टुर जावो इथों असी साथ नहीं जे देना, लड़िए भाइयों नाल असी साडी गैरत नूं मेना। इन्नियां गल्लां करके अजीजुद्दीन उथों मुसलमानां नूं नाल लैके चला गया ते एक हिंदू कहंदा है अंग्रेज़ बहादुर जे तुसी कहो ते मैं गोली मार के मुसले नूं मार दियां। अंग्रेज़ कहण लगा असीं इहनूं इंज मार के अपने खिलाफ बगावत नहीं करवानी, इहनूं जाण दिओ ते अपने इलाके दे बदमाशां नूं रकम दे के अपने नाल लैके ते मौलवी समेत सारा खानदान मार दिओ। ना रवेगा बांस ते ना वजेगी बांसरी, ना होवेगा मौलवी ते ना ही वो मुसलमानां नूं बगावत करन तो रोकेगा। अजीजुद्दीन जदों घर जांदा है ते ओहदा साला जिहदा नाम शहाबुद्दीन सी कहण लगा भाईया ये तू की कीता, अंग्रेज़ दी मुखालफत करके चंगा नहीं कीता। उन्हें रामे खतरी नूं आख्या है वे बदमाशां नूं नाल लैके ते अजीजुद्दीन समेत ओहदे सारे खानदान नूं मार दे। तू छेती कर अपने बच्चों नूं नाल लैके ते इथों निकलण वाली गल कर। अजीजुद्दीन कहण लगा नहीं मैं हक ते हाँ ते जुल्म दे खिलाफ मैनूं लड़न तो कोई नहीं रोक सकदा। अज अंग्रेज़ां दी वजह तो ना सिर्फ मुसलमान खतरे विच ने बल्कि साडी ये धरती भी खतरे विच है। असीं अंग्रेज़ां नूं इस धरती ते पैर नहीं जमान देंगे। शहाबुद्दीन कहंदा है भाईया जे तू जिंदा रवेगा ते मुसलमानां दा साथ देवेगा, नहीं ते अंग्रेज़ इन्हां नूं भी नाल रला लैणगे। जान बचाना फर्ज है, असीं इन्हां नाल फिर निबड़ लवांगे। खैर अजीजुद्दीन राजी हो जाता है
ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਅਕਬਰ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸ਼ਹਾਬਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਭੈਣਾ ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲੋਂ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਖੱਤਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇਹ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਲੈਣ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਖਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਪਿੱਛਾ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਖੇ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਮੁੱਲਾ ਬੀਵੀ ਤਾਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਖੱਤਰੀ ਹੁਣ ਮਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੱਤਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬ ਬਹਾਦਰ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਰਾਮੇ ਛਾਲ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਝਾੜੀਆਂ ਚ ਲੁਕਾ, ਹੁਣ ਨਸ ਲੈ ਤੂੰ ਰਾਮੇ ਅੱਜ ਜਾਵੇਂਗਾ ਨਾ ਸੁੱਕਾ। ਮੁੱਲਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਕੇ ਫਿੱਟੇ ਜੁੱਸੇ ਵਾਂਗ ਸਾਵੇਂ ਹਾਥੀ। ਰਾਮੇ ਲੁਕ ਕੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮੁੱਲਾ ਤੇ ਚਲਾਈ, ਮੁੱਲਾ ਪੜਿਆ ਕਲਮਾ ਮੌਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਈ। ਇੰਜ ਪਾਈ ਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹਨੇ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮੋਇਆ ਸਿਰ ਦਾ ਜੋ ਸਾਈ ਬੀਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੁਹਾਤਰ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਚੁਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰਜ਼ੀਆ ਸੀ ਤੇ ਰਜ਼ੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਕਬਰ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਾਬਦੀਨ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਨਵਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਜ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਅਨਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਬਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਏ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ। ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਧਰ ਸ਼ਹਾਬਦੀਨ ਨੇ ਅਨਵਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਵੇ। ਇਧਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੇ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਭਈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਰਜ਼ੀਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਾਗੀਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਸਾਲਾ ਬੜਾ ਬੇਗੈਰਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਧਰ ਰਜ਼ੀਆ ਦੀ ਧੀ ਛੰਮੋ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਡੱਕ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਛੰਮੋ ਨੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਛੰਮੋ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕੁਝ ਗੁੰਡੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਨਵਰ ਉੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਛੰਮੋ ਦੀ ਬਚਾਈ, ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆਇਆ ਖਿੱਚ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਆਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮਾਂ ਅਨਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਸੁਪੁੱਤਰ
ਅਨਵਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਖੂਨ ਖਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਉਹ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਾਂ ਵੀ ਨੀ ਮੇਰੀ ਪਰ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਤਾ। ਅਨਵਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਮੋ ਨੂੰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੀ ਉਹ ਥਾਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਸੀ ਗੈਰ ਉਹਦੇ ਪਾਣੇ। ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਆ ਕੇ ਭੈਣ ਉਹਦੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਅਕਬਰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਨੂੰ ਚੜਿਆ। ਅਕਬਰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਅਕਬਰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਸੀ ਮੁਕਾਇਆ। ਮਾਰ ਪਿਓ ਦੇ ਤੂੰ ਕਾਤਲ ਜ਼ੀਜ਼ੋ ਦੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚੁਦਰਾਨੀ, ਬਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯਾਰੋ ਬਦਲੀ ਕਹਾਣੀ, ਬਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯਾਰੋ ਬਦਲੀ ਕਹਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਬੇਲੀਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ GS ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।